Morning students, today we will complete the remaining problems in exercise 2.3. So fifth problem, if the polynomials 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 and x cube plus x square minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 2. Find the value of a. This is the question. So given two polynomials, both will divide by x minus 2 and leaves the same remainder. Okay. So we need to find the value of a. So first we need to write given polynomial. So we will write first one 2x cube plus ax square plus 3x minus 5. Given it is divided by x minus 2. So first we need to find 0 of x minus 2. Here x minus 2 is also a polynomial. Okay. So finding 0 means we need to equal this one to 0. If it's in minus 2 to that side, it will become plus 2. So the value of x is 2. అంటే మనం ఈ x వాల్యూని ఈ పాలినామియల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమైతే మిగులుతుందో అదే రిమైండర్. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ 2x cube, x means 2, so 2 into 2 cube plus ax square, ఇక్కడ x square అంటే x plus 2 రాస్తాం square plus 3x means 3 into 2 minus 5. So 2 into 2 cube. 2 cube and 2 ni 3 times rasi into cheyandi. 2 2s are 4, 4 2s are 8 plus a into 2 square. 2 ni 2 times rasi into cheyandi. 2 2s are 4 plus 3 2s are 6 minus 5. So 2 8s are 16 plus a into 4, 4a plus 6 minus 5, 1. Plus 6 ఉంది minus 5. Okay, so subtract చేసేస్తే 6 minus 5, 1. So finally 4a plus 16 plus 1. Both are plus symbols. So add చేసేస్తే 4a plus 17. So ఫస్ట్ పాలినామియల్ ని మనం x minus 2 తో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిమైండర్ 4a plus 17. Understand? Next, given polynomial equal to, now we will take second polynomial x cube plus x square minus 4x plus a. 0 of x minus 2, they are given, divisor is x minus 2 only. So 0 of x minus 2, x minus 2 equal to 0 చేస్తే minus 2 to outside వెళ్తే x equal to 2. అంటే మళ్ళీ సేమ్ x ప్లస్ మనం 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ x క్యూబ్ మీన్స్ 2 క్యూబ్ ప్లస్ x స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ మైనస్ 4 into x అంటే 4 into 2 ప్లస్ a. సో 2 క్యూబ్ 8 plus 2 square 4 minus 4 2s are 8 plus a. So minus 8 plus 8 get cancelled. Here the remainder is a plus 4. Understand? Now given the polynomials 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 and x cube plus x square minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 2. So first polynomial ni మనం x minus 2 తో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిమైండర్ 4a plus 17. In the second case we got the remainder a plus 4. The question they are given same remainder. It means both are equal. Now bring variables into one side and constants into another side. 4a, ఇక్కడ a means 1a. So 1a చిన్నది కాబట్టి bring this one to this side. సో ఇక్కడ 4a ఉంది ప్లస్ 1a ఇటు సైడ్ వస్తే మైనస్ 1a అవుతుంది. ఇటు సైడ్ ఆల్రెడీ 4 ఉంది. ఇక్కడ ప్లస్ 17 మనం ఎలా చేసి చాలా చేసి తీసుకెళ్తే ప్లస్ 17 ఏమవుతుంది మైనస్ 17. సో
4a minus 1a 3a equal to 4 minus 17. 4 means plus 4. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్షన్ ఇప్పుడు బిగ్ మైనస్ స్మాల్. 17 minus 4 13. 17 is bigger one having minus symbol, so answer కి కూడా మైనస్ వస్తుంది. 3a equal to minus 13. మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి? 3 ఇంటూ చేస్తాం, అటు సైడ్ వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ a is minus 13/3. Understand? Now sixth question. If the polynomials x cube plus ax square plus 5 and x cube minus 2x square plus a are divided by x plus 2, leave the same remainder. Find the value of a. Same method. Okay, same method మా ఇంతకు ముందు ఏముంది అలానే చేస్తాం, వాల్యూస్ మార్చాలి అంతే. సో given polynomial equal to, we'll take first one, x cube plus ax square plus 5. Their given divisor is x plus 2, so we need to find 0 of x plus 2. Don't forget my x plus 2 is also one of the polynomial. So x plus 2 equal to 0. Finding 0 means equal this one to 0. దీన్ని మనం ఈ 0 కి ఈక్వేట్ చేస్తాం. సో ప్లస్ 2 అటు సైడ్ వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ x is -2. సో సబ్స్టిట్యూట్ -2 in place of x. So here first x cube, it means -2 cube plus ax square, a into x plus -2 whole square plus 5. So minus పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్, మైనస్ కి పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఇలా వస్తుందమ్మా. మైనస్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్. సో మనం ప్రతిసారి అలా రాయకుండా మైనస్ కి పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే మనకు మైనస్ వస్తుంది. సో మైనస్ 2 cube, 2 cube means 8 ప్లస్ a ఇంటూ మైనస్ కి పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్. సో మైనస్ కి పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. 2 square 4 ప్లస్ 5. సో a ఇంటూ 4 4a minus 8 plus 5. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో బిగ్ మైనస్ స్మాల్, 8 minus 5 3. 8 పెద్దది, ముందర మైనస్ సింబల్, సో పుట్ మైనస్. సో ద రిమైండర్ ఈస్ 4a minus 3. Okay, now second polynomial, given polynomial equal to x cube minus 2x square plus a. Same divisor is same. So 0 of x plus 2 is x equal to -2. So x plus 2 -2 substitute chestam. X cube means -2 cube minus 2 into x square minus 2 square plus a. Okay, so minus ki power lo 3 minus ki power odd number vaste minus 2 cube 8 minus 2 into minus की पावर లో ఈవెన్ నెంబర్ ప్లస్ అవుతుంది. 2 square 4 plus a. So minus 8 minus 2 4s are 8 plus a. So finally we got a. Both are having same symbol, minus 8 plus 8 16. So రెండు సేమ్ సింబల్స్ తో మైనస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ మైనస్ సింబల్ రాసి 8 plus 8 16. So here remainder is a minus 16. Understand? Given the polynomials x cube plus ax square plus 5 and x cube minus 2x square plus a are divided by x plus 2, leave the same remainder. Same another కాబట్టి first this polynomial ki manaku vachina remainder 4a minus 3. Second polynomial ki vachina remainder a minus 16. The question they are given same means both are equal. So same process, bring variables to one side, constants to another side. So here 4a, ikkada a means 1a. So 1a chinnadi, bring it into LHS. So plus
1a will become minus 1a. So 4a minus 1a equal to, here already minus 16, minus 3 outside alta plus 3. 4a minus 1a, 3a. Minus of plus ఉన్నప్పుడు subtraction. 16 minus 3, 14. 16 పెద్దది, ముందర మైనస్, దీనికి కూడా మైనస్. సో ఇంటూ 3 అటు సైడ్ వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఏ వాల్యూ ఈస్ minus 13/3. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద రిమైండర్ when f of x equal to x power 4 minus 3x square plus 4 is divided by g of x equal to x minus 2 and verify the result by actual division. Okay? So first మనం x minus 2 తో డివైడ్ చేస్తే f of x కి రిమైండర్ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. తర్వాత లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ లో మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ we will write given polynomial f of x is equal to x power 4 minus 3x square plus 4. Find 0 of g of x. g of x is the divisor. మనం దీంతో డివైడ్ చేయాలి. సో దాన్ని g of x ఇచ్చాడు. సో g of x is x minus 2. దీన్ని మనం 0 కి ఈక్వల్ చేస్తాం. minus 2 అటు సైడ్ ఎంత ప్లస్ అవుతుంది. x వాల్యూ is 2. సో ఇప్పుడు x ని మనం x ఈక్వల్ టు 2 అంటే x ప్లస్ 2 ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of x లో రిమైండర్ ఎంత వస్తుందో ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఫస్ట్ x పవర్ 4 means 2 power 4 minus 3 into x square అంటే 2 square plus 4. 2 power 4, 2 ని 4 times రాసి ఇంటూ చేయమా. చాలా మంది 2 4s 8 అని వేస్తారు. రాంగ్. 2 power 4 means 2 ని 4 times రాయండి. 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16 minus 3 into 2 square means 4 plus 4. So 16 minus 3 4s are 12 plus 4. So ఇక్కడ 16 4 plus values. 16 plus 4 20 minus 12. 20 minus 12 8. So the remainder is 8. Okay. Now see my actual division. This actual division is called long division method. Okay, actual division na long division method na same ma. x పవర్ 4 క్వశ్చన్ లో 4 ఇచ్చారు, పవర్ లో తర్వాత స్క్వేర్ ఇచ్చాడు, మిడిల్ లో 4 తర్వాత 3 ఉండాలి. ఈ టర్మ్ ఇలా. సో ఐ పుట్ 0. సో 0 ఏంటి ఎనీథింగ్ 0. ఇప్పుడు చూడండి స్క్వేర్ 2 తర్వాత 1 ఉండాలి, అది కూడా లేదు. సో పుట్ 0. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్. సో ఆర్డర్ ఎప్పుడు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. 4 పవర్ లో 4 3 2 1 0 ఇలా ఉండాలి. సో ఇది గివెన్ పాలినామియల్. In the question they are given x minus 2 is the divisor. So దీంతో ఈ పాలినామియల్ డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది అనేది మనం చెక్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. సీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫస్ట్ టర్మ్ x పవర్ 4, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ x. సో ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ని ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ తో ఫస్ట్ మనం డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చేసుకోండి. x పవర్ 4 by 1 by x. x అంటే x పవర్ 1. ఇక్కడ x పవర్ 4 అంటే 4x ఉన్నాయి, కింద x పవర్ 1 అంటే ఒక x ఉంది. సో పైన 4x ఉన్నాయి, కింద ఒక x తో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఎన్ని మిగులుతాయి? 3. సో x క్యూబ్. సో ఆ x క్యూబ్ ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం. ఇట్స్ ఎ కోషెంట్. ఇప్పుడు అక్కడ వచ్చిన కోషెంట్ తో ఈ టోటల్ పాలినామియల్ ని మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వేయాలి. అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ని ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ తో డివైడ్ చేసి వచ్చిన ఆన్సర్ ని ఇక్కడ వేయాలి. దీంతో ఈ డివైజర్ లో ఉన్న పాలినామియల్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. అండర్స్టాండ్? సో చూడండి x క్యూబ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ x. సో x క్యూబ్ ఇంటూ x, x పవర్ 4. నెక్స్ట్
x cube into minus 2 minus 2x cube. Division of same process. Next to divide, మనం subtract చేయాలి. ఇది ప్లస్ కాబట్టి సింబల్ మారుతుంది, మైనస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ x పవర్ 4 మైనస్ x పవర్ 4 గెట్ క్యాన్సిల్. ప్లస్ 2x cube ప్లస్ 0x cube. సో we got 2x cube. నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ ఇక్కడికి ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఓకే, సేమ్ మెథడ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్ బై ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది 2x cube బై ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ x. x అంటే 1x అని. ఇక్కడ x cube 3x ఉన్నాయి, x పవర్ 1 1x ఉంది. సో 3x లో 1x క్యాన్సిల్ పోతే 2x మిగులుతాయి, అంటే x స్క్వేర్. కోఎఫిషియంట్ 2 అట్లే ఉంది. సో ఫైనల్లీ we got 2x square. సింబల్ 2x square ముందర ఏం లేదు అంటే ప్లస్. సో ప్లస్ 2x square. ఇప్పుడు ఈ 2x square తో ఈ డివైజర్ ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలి. సో x స్క్వేర్ తో 2x square into x 2x cube. ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2 into 2x square 4x square. మీకు డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసుకోండి. 2 into 2x square. మనం ఇప్పుడు రేషనల్ తోనే మల్టిప్లై చేయాలమ్మా. 2 into 2 4x square అట్లే ఉంటుంది, 4x square. కోఎఫిషియన్స్ తో కోఎఫిషియన్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? సో 2 ఇక్కడ 2 2 4x square. అగైన్ సబ్ట్రాక్షన్. కిందది ప్లస్ ఉంది, సో మైనస్, ఇది మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇది ప్లస్ 2x cube, ఇది మైనస్ 2x cube గెట్ క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ యాడ్ దీస్ టు మైనస్ 3x square ప్లస్ 4x square. రెండిట్లో x square ఉంది కాబట్టి మనకి కూడా x square వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ చూడండి, మైనస్ 3 ప్లస్ 4. ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 4 మైనస్ 3 1. 4 పెద్దది, ముందు ప్లస్ సింబల్, సో ప్లస్ 1x square. ప్లస్ ఈ సింబల్ చూడాలమ్మా. ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ద సింబల్ కింద ఉన్న సింబల్స్ చూడాలి. సో ప్లస్ 1x square వచ్చింది. ఇక్కడ ఏముంది 0x, అది ఇక్కడికి తీసుకుంటాం. అండర్స్టాండ్? నౌ సేమ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్ 1x square బై x. x అంటే 1x, x పవర్ 1. ఇక్కడ x స్క్వేర్ అంటే 2 x ఉన్నాయి, x పవర్ 1 1x ఉంది. 2 x లో ఒక x క్యాన్సిల్ పోతే x మిగులుతుంది, 1x ఉంటుంది. ముందర కోఎఫిషియంట్ 1. సో ముందర సింబల్ ఏం లేదు కాబట్టి ప్లస్. సో ప్లస్ 1x. ఇప్పుడు ఆ 1x తో ఈ డివైజర్ ని మల్టిప్లై చేయండి. ప్లస్ 1x ఇంటూ x. సో ప్లస్ 1x స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. సో మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 2 ఇంటూ 1x. 2 1s are 2 2x. సో చేంజింగ్ ద సింబల్, ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్. ప్లస్ 0x ప్లస్ 2x. సో 2x ప్లస్ 2x. లాస్ట్ ప్లస్ 4, అది ఇక్కడికి వస్తుందమ్మా. Again same process. First term by first term. So first term 2x by x. X cancel. మనకి మిగిలింది 2. సో ఇక్కడ ప్లస్ 2. ఇప్పుడు ఆ 2 తో ఈ డివైజర్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ x, అక్కడ ప్లస్ 2. ప్లస్ 2 ఇంటూ x ప్లస్ 2x. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్, అక్కడ ప్లస్. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్. ఇక్కడ 2 అక్కడ 2. 2 2s are 4. చేంజ్ ద సింబల్స్. ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్. ప్లస్ 4 ప్లస్ 4 ప్లస్ 8. సో ద రిమైండర్ ఈస్ 8. అండర్స్టాండ్?
సో యాక్చువల్ డివిజన్ కాకుండా ఇంతకు ముందు మనం చేసినప్పుడు కూడా రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది 8. ఇన్ బోత్ కేసెస్ వి గాట్ సేమ్ రిమైండర్. అండర్స్టాండ్? At the last one, the remainder either by remainder theorem or by actual division method is same. So first లో మనం 0 కనుక్కొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రిమైండర్ వచ్చిందండి రిమైండర్ థియరం మెథడ్ అంటాం. తర్వాత ఇంతకుముందు లెంతీగా చేసిందని లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ ఆర్ యాక్చువల్ డివిజన్ మెథడ్ అంటాం. ఈస్ రిమైండర్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఈస్ సేమ్. దట్ రిమైండర్ ఈస్ వాల్యూ ఈస్ 8. Understand? Now 8th question. Find the remainder when p of x equal to x cube minus 6x square plus 14x minus 3 is divided by g of x equal to 1 minus 3x, and verify the result by long division. Same question. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లాగేమా లాంగ్ డివిజన్ అన్నా యాక్చువల్ డివిజన్ అన్నా సేమ్ మెథడ్. రైట్ గివెన్ polynomial p of x is equal to x cube minus 6x square plus 14x minus 3. Next, given g of x is equal to 1 minus 3x. ఇది మనకి డివైజర్ అన్నమాట. Okay, so find 0 of g of x equal to 1 minus 3x equal to 0. Okay, so if you set minus 3x to that side, it will become 1 equal to 3x into 3 outside వెళ్తే finally we got x value as 1 by 3. Understand? x ప్లస్ లో మనం ఇప్పుడు 1 by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఫస్ట్ x క్యూబ్ అంటే 1 by 3 క్యూబ్ మైనస్ 6x స్క్వేర్ 1 by 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 14x means 14 into 1 by 3 minus 3. So 1 by 3 cube means 1 cube by 3 cube minus 6 into 1 by 3 square means 1 square by 3 square plus here multiply 14 ones are 14 by 3 minus 3. So అన్ని denominators 3 ఉండేలాగా చేసుకుంటే easy. So 1 cube means 1 by 3 cube means 27 minus 1 square means 1 into 6 6 by 3 square means 9 plus 14 by 3 minus 3. 3 means 3 by 1. Anni unlike fractions ma. So we can like fractions like convert chesi manam solve cheyali. For that we need to find LCM. So LCM of 27, 9, 3, 1. వీటికి మనం LCM ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. think all are divisible by 3. So 3 9s, 3 3s, 3 1s, 1 అలానే ఉంటుంది. again with 3 3s, 3 1s, 1 1. so multiply 1 into 1 into 1 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 1s 27. So the LCM is 27. మీరు కొంచెం లాజిక్గా చూస్తామా చూడండి 1 వదిలేయండి 3. సో 3 మల్టిపుల్ 9. సో 3కి 9కి LCM 9. 9 మల్టిపుల్ 27. కాబట్టి అన్నిటికీ మనం చూస్తూనే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే LCM పెట్టేయచ్చు 27. Why? Because 27 is multiple of all remaining denominators. Understand? 1 by 27 minus 6 by 9 plus 14 by 3 minus 3 by 1. Now LCM is 27. It means denominators అన్ని 27 వచ్చేలాగా చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ denominator 27
నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ 9 ఉందమ్మా. సో 9ని మనం 27 చేయాలంటే మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ బై 3. ఇక్కడ 3 ఉంది, మనకు 27 కావాలి కాబట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 9. ఇక్కడ 1 ఉంది, మనకు 27 కావాలి కాబట్టి 27 by 27. Understand? Now multiply both numerators and denominators. ఇక్కడ 1 by 27 minus 6 3s are 18 by 27 plus 49s are 126 by 27 minus 3 into 27 81 by 27. Now all are like fractions, so take 27 as common LCM. Numerators will be 1 minus 18 plus 126 minus 81. So 126, both are plus values. Minus 18 minus 81 are negative values. So first positive add 126 plus 1 127 minus 81 ఇది ఒక 18 యాడ్ చేయండి 99 by 27. If you subtract 99 from 127 we'll get a 28. So 28 by 27. This is the remainder. Okay. Now long division method. చూడమ్మా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఆర్డర్ కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. సో మనం ఏమి యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డివైజర్ని మాత్రం కొంచెం మార్చుకున్నాం. దే ఆర్ గివెన్ 1 minus 3x. I write it as minus 3x plus 1. వేరియబుల్ ఫస్ట్ వచ్చేలాగా రాసుకున్నాం. సో నౌ చూడ సేమ్ మెథడ్. ఫస్ట్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలమ్మా. ఫస్ట్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్. సో ఫస్ట్ టర్మ్ x cube by minus 3x. x means x power 1. ఆల్రెడీ I told మా x cube means 3x. 3 x'లు ఉన్నాయి. x power 1 means ఒక x ఉంది. 3 x'లో ఒక xని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు 2 మిగులుతాయి. మీన్స్ x స్క్వేర్ బై 3 అలానే ఉంటుంది. మైనస్ న్యూమరేటర్ రాస్తాం. సో మనకి ఏం మిగిలింది మైనస్ x స్క్వేర్ బై 3. చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూతో ఈ టోటల్ డివైజర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. మీకు డౌట్ ఉంటే ఒక్కొక్క టర్మ్ని మల్టిప్లై చేయండి. సో చూడండి మైనస్ 3x ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3. సో ఒక టర్మ్ మాత్రం నేను చూపిస్తాను. ఇలా మీకు డౌట్ ఉంటే ఇలా ఒక్కొక్క టర్మ్ మల్టిప్లై చేసుకోండి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 గెట్ క్యాన్సిల్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్. సో మనకి ఏమొచ్చింది ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్. అది ఇక్కడ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ 1, ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3 మనకేమొస్తుంది మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3. చేంజ్ ద సింబల్స్. ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ ఇవి రెండు గెట్ క్యాన్సిల్. అండర్స్టాండ్? సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? చూడమ్మా ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం పక్కన అడిషన్ చేసుకుందాం. మైనస్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ని వదిలేయండి. రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి మైనస్ 6 ప్లస్ 1 by 3. అండర్స్టాండ్? 6 means by 1. ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 3. సో ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది 3. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ని కూడా మనం 3 వచ్చేలాగా చేసుకోవాలంటే ఇంటూ 3 by 3. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మా మైనస్ 6 3s are 18 by 3 ప్లస్ 1 by 3. So both like fractions కాబట్టి 3 has common LCM. Minus 18 plus 1 minus 17 by 3. Understand? So ఇక్కడ మనకు వచ్చింది minus 17 by 3 x square. ఈ ప్లస్ 14x ఇక్కడ రాసుకుంటాం. Understand?
Now same first term by first term. ఇక్కడ ఏముంది minus 17 by 3x square by minus 3x. x square అంటే రెండు x'లు ఉన్నాయి, రెండు x'లు ఒక x క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఒక x మిగులుతుంది. వాల్యూస్ చూస్తే 7 మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ 17 by 3 by 3 ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు 3 ఇంటూ అవుతాయి. సో ఫైనల్ వి గాట్ 17 by 9x. ఫ్రాక్షన్స్ వస్తున్నామా, వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో సింబల్ ఏం లేదు కాబట్టి మనం ప్లస్, సో ప్లస్ 17 by 9x. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నా ఈ 17 by 9x తో వీటిని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్ మా. సో మైనస్ 3x ఇంటూ 17 by 9x. 3 1s are 3 3s minus 17 x into x square by 3. ఫస్ట్ టర్మ్ కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా. దీన్ని కరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ టర్మే మనకి అక్కడ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు 17 by 3x square ప్లస్ 1 ఇంటూ ప్లస్ 17 by 9x ఏమొస్తుంది ప్లస్ 17 by 9x. అండర్స్టాండ్, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. minus change to plus, plus change to minus, these two will get cancelled. So 14x minus 17 by 9x. మళ్ళీ మనం పక్కన చేసుకున్నాము. చూడండి, ప్రతిసారి x రాయాల్సిన పని, ఇక్కడ x ఇక్కడ x, లైక్ టర్మ్స్ కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ కూడా x వస్తుంది. మనం కోఎఫిషియెంట్స్ ని సాల్వ్ చేస్తే చాలు. సో ప్లస్ 14 మైనస్ 17 by 9 ఇక్కడ by 1. సో 1 9 మనకి ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది మా 9. సో ఇక్కడ 1 నుండి 9 వచ్చేలాగా చేయాలంటే ఇంటూ 9 by 9. సో 49s 126 by 9 1s 9 minus 17 by 9. సో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి కామన్ ఎల్సిఎం 126 minus 17. అండర్స్టాండ్. సో 126 లో మనం 17 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 109 by 9. సో మనకి ప్లస్ సింబలే వచ్చింది. సో 109 by 9x. ఇంకేం మిగిలింది మా ఇక్కడ మైనస్ 3 అది ఇక్కడ రాసుకుంటాం. అండర్స్టాండ్. నౌ ఫస్ట్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ ఏముందమ్మా 109 by 9x divided by minus 3x. x get cancel. సో మైనస్ న్యూమరేటర్కి వస్తుంది 109 బై ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి. 9 3s 27. సో మైనస్ 109 by 27. రైట్. నౌ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూతో వీటిని మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ 3x ఇంటూ minus 109 by 27. Minus into minus plus 3 1s are 3 9s are, so 109 by 9. ఓకేనా. సో ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి x కూడా అలానే వస్తుంది. సో 109 by 9x. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 109 by 27. Now this plus changes to minus, minus changes to plus, these two will get cancelled. 5 ను సాల్వ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుందో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చూడండి, మైనస్ 3 ప్లస్ 109 by 27 ఇక్కడ by 1. So denominator 127. So the LCM is 27. Denominator 27 రావాలంటే into 27 by 27. Right. Finally we got minus 27 3s are 81 by 27 plus 109 by 27. So take 27 as common LCM. Minus 81 plus 109.
సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ప్లస్ వాల్యూ పెద్దది ఉంది, సో ఆన్సర్కి ప్లస్ వస్తుంది. 9 minus 1 8, 10 minus 8 2, సో 28/27. సో ద ఫైనల్ రిమైండర్ ఈస్ 28/27. మీకు ఐడియా ఉంటే మనకి ఇంతకు ముందు చేసిన రిమైండర్ థీరంలో కూడా మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందంటే 28/27. సో ఇన్ బోత్ కేసెస్ వీ గాట్ ద సేమ్ రిమైండర్. అండర్స్టాండ్? సీమా ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనకి కొంచెం ప్రాబ్లం లెంతీగా వచ్చింది. సో దిస్ వీడియో మీరు 1కి 2 సార్లు వింటే ఓకేనా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండర్స్టాండ్? సో ఫైనలీ we read the remainder either by remainder theorem or by long division method is same. So remainder value entama 28/27. Okay, see ma, in your textbook they are given divisor is 1 minus 2x. But నేను ఈ క్వశ్చన్ ని మీకు 1 minus 3x కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 1 minus 3x is somewhat complicated. 1 minus 2x is somewhat easy. So నేను కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ చెప్పాలని 1 minus 3x ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా. మీరు 1 minus 2x కి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దే ఆర్ గివెన్ దిస్ వన్, but I explained for this one. Don't confuse. Okay. Now 9th question. When a polynomial 2x cube plus 3x square plus ax plus b is divided by x minus 2, leaves remainder 2, and x plus 2 leaves remainder minus 2. Find a and b. So given polynomial లో మనకి 2 unknown variables ఇచ్చాడుమా. ఈ పాలినామియల్ మనం x - 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 2 వస్తుందంట. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్స్ లో మనం రిమైండర్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఇక్కడ రిమైండర్ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. x + 2 తో ఈ పాలినామియల్ డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ -2 అంట. ఓకే, సో రైట్ గివెన్ polynomial equal to 2x cube plus 3x square plus ax plus b. Okay, next divisor is x. First divisor x minus 2, so find 0 of x minus 2. So x minus 2 0 find out చేయాలంటే దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. మైనస్ 2 అటు సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. సో ద x వాల్యూ ఈజ్ 2. సో x వాల్యూని ఈ పాలినామియల్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో 2 into x cube అంటే 2 cube ప్లస్ 3 into x square, x plus 2 పెడితే 3 into 2 square ప్లస్ a into 2 ప్లస్ b. So 2 into 2 cube means 8 plus 3 into 2 square means 4 plus a into 2 2a plus b. So 2 8s are 16 plus 3 4s are 12 plus 2a plus b. Finally we got 2a plus b plus 16 plus 12 plus 28. This is the remainder of the polynomial. Okay, but given 2x cube plus 3x square plus ax plus b is divided by x minus 2 leaves remainder 2. అంటే మనకు వచ్చిన రిమైండర్ ఇది.
In the question వాళ్ళు ఇచ్చిన రిమైండర్ 2. It means these two are equal. So equal చేయండి. So 2a plus b plus 28 is equal to 2. ఇది మనకు వచ్చింది, ఇది వాళ్ళు ఇచ్చింది. సో ప్లస్ 28 అటు సైడ్ పంపించేస్తాం. సో 2a plus b is equal to 2 minus 28. Plus 28 అటు సైడ్ వెళ్తే minus 28. So finally 2a plus b is equal to minus 26. ఇది ఈక్వేషన్ 1. చూడండి అక్కడ ఒకటి ప్లస్ 2 మైనస్ 28, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ వచ్చిన సబ్ట్రాక్షన్. 28 మైనస్ 2 26. 28 పెద్దది, సో మైనస్ సింబల్. సో 2a plus b equal to minus 26 is first equation. Understand? నెక్స్ట్ మా కొంచెం చేంజెస్ మా ఇంకో నెక్స్ట్ టైం ఏమైతే డివైడర్ x plus 2. x plus 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఎంత అంటే -2. సో సేమ్ మెథడ్ కొంచెం మారుతుంది కాబట్టి నేను అక్కడక్కడ మార్చాను. చూడండి, ఫస్ట్ గివెన్ పాలినామియల్ సేమ్ 0 of x plus 2. ఇంతకు ముందు x -2, ఇప్పుడు x plus 2. సో ప్లస్ 2 అటు సైడ్ వెళ్తే -2 అవుతుంది. సో x వాల్యూ ఇస్ -2. సో సేమ్ ఈక్వేషన్ లో x ప్లస్ లో -2, 2x క్యూబ్, x ప్లస్ లో -2. సో 2 into -2 క్యూబ్ ప్లస్ 3 into -2 స్క్వేర్ ప్లస్ a into -2 ప్లస్ b. సో 2 into మైనస్ క్యూబ్, సో మైనస్ కి పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ వస్తే -2 క్యూబ్ 8 ప్లస్ 3 into మైనస్ కి పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ 4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 2 into a 2a ప్లస్ b. సో మైనస్ సింబల్ అలాగే ఉంటుంది. 2 8 16, ఇక్కడ 3 4 12 ప్లస్ 12 minus 2a plus b. Finally we got minus 2a plus b minus 16 plus 12. ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ ఉన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్. 16 minus 12 4. 16 పెద్దది, ముందర మైనస్ -4. ఇది మనకు వచ్చిన రిమైండర్. But in the question they are given when divided by x plus 2 that leaves the remainder -2. ఇచ్చారమ్మా అంటే ఈ రిమైండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ఇది ఎక్కడ ఇచ్చారంటే క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. ఓకే, సో -2a plus b -4 ఈక్వల్ టు -2. సో ab వేరియబుల్స్ మా -4 కాన్స్టెంట్. సో -4 అటు సైడ్ సెండ్ చేస్తే +4 అవుతుంది. సో -2 + 4, ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ సబ్ట్రాక్షన్. 4 లో 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2, 4 బిగ్గర్ వన్ హ్యావింగ్ ప్లస్ సింబల్. సో ఆన్సర్ కి కూడా ప్లస్ సింబల్. సో ఫైనల్లీ we got -2a plus b is equal to 2. This is equation 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 1 and 2 ని సాల్వ్ చేసి ab వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? నౌ సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2 మా ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 2. మనం కొంచెం లాజిక్ గా చూస్తే 2a కి ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ 2a కి మైనస్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ చేసామనుకో, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే b వాల్యూ వస్తుంది. సో ఐ యామ్ రైటింగ్ 1 + 2. ఈక్వేషన్ 1 2 ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. సో దీస్ టూ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. b plus b అంటే b మీన్స్ 1b plus 1b 2b ఈక్వల్ టు ఇక్కడ +2 -26 + 2 మైనస్ ఒకటి ప్లస్ సబ్ట్రాక్షన్. 26 - 2 24. 26 పెద్దది, ముందర మైనస్, సో దీనికి కూడా మైనస్. సో 2b is equal to -24. Cancel with the 2 ones. 2 ones are 2, 4 2 2s. So the value of b is -12. Okay, now we need to find the value of a. So simply we will do substitute b equal to -12 in equation 1. So equation 1 ఏముందమ్మా 2a plus b is equal to -26. సో అక్కడ b వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2a plus b value is -12. So double symbols వచ్చాయి. Bracket equal to -26. So 2a plus into minus minus
12 equal to minus 26. Understand? మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి మైనస్ 12 ని అటు సైడ్ పంపించేస్తాం. సో 2a is equal to minus 26 plus 12. Understand? minus 26 మనకి RHS లో ఉందమ్మా. minus 12 ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? అటు సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. సో minus 26 plus 12. సో 2a is equal to ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 26 minus 12 14. 26 పెద్దది ముందర మైనస్. సో minus 14 cancels with 2 ones 2 sevens. So a value is minus 7. Understand? So finally we write, therefore required values are a is equal to minus 7, b is equal to minus 12. This is exercise 2.3. Understand?